Good morning to all. Today I am come with a different topic, that is liver function test. You know what is liver, and what is the liver is dealings with. Liver is of vital importance in their intermediary metabolisms, especially for the elimination of the toxic substance and detoxification. The biochemical test that is used in the laboratory for the liver disease is liver function test, and the liver has a considerable functional reserve, so it cannot be affected its activity with the other, totally not affected. What are the properties of the liver? Liver has excretive property. It is formation of bile and excretion of bile, and elimination of heavy metal dyes, as well as cholesterol formation, synthesis of cholesterol, bile acid, etc. Second is the metabolic activity, like carbohydrate metabolism, lipid metabolism, protein metabolism. Next is the protective function. Kupffer cells is there for removing of the foreign bodies, and detoxification by conjugation, methylation, oxidation, reduction, and removal of ammonia. Then hematopoietic functions like hematopoiesis in the embryo, and formation of clotting factor, fibrinogen, heparin, and removal of and destruction of erythrocytes. These are the properties of the liver. And what do you mean by, what is liver bile metabolism? At the end of the life cycle, end of the lifespan of the erythrocytes, it destroys the reticulum docilis of the liver. So when the liver, the hemoglobin is break down to heme and globin. Heme contain iron part, which is for the resynthesis of hemoglobin. Globin part is open to porphyrin ring. From the is a non-heme part. From the protoporphyrin ring, a green colored biliverdin is formed. This biliverdin is reduced to yellow colored bilirubin. And that is what we call it is indirect bilirubin, which is water insoluble. And this indirect bilirubin is traveled through the blood with bound to albumin from the liver. From the liver it is removed, and it is conjugation take place by glucuronic acid, by enzyme glucuronide transferase. It is converted to conjugated bilirubin, which is water soluble and excreted in the urine. This conjugated bilirubin is travel to the bile and enters the intestine, where it is undergo bacterial metabolisms, reduction to form urobilinogen. Urobilinogen is found in the urine as well as in the feces of the adult. So 1 gram of hemoglobin yields 35 milligram of bilirubin. So liver has a considerable capacity to excrete the bilirubin than 5 to 10 times. And in the newborns, in the full-term newborn infant, their conjugation of bilirubin, the liver not developed fully, so conjugated hyperbilirubinemia occur in the first 5 days of neonatal life in the newborn babies. So this because of the increased destruction of RBC, and there is a physiological jaundice will occur, and in the feces of the newborn, bilirubin will be urine and feces. In the feces newborn, bilirubin will be occur. In adult, there's not in the urine, not in the feces, as well as in the urine, bilirubin will not be there. Instead, there is urobilinogen will be there.
And derangement of the this is the way the bilirubin is formed, and the derangement of the bile bilirubin metabolism due to increased formation of bilirubin, increased uptake of bilirubin, and defective conjugation. These three goes to the forms the retention jaundice and flow of the bile. Any destruction, any obstruction, there will be cholestasis, that is called retention jaundice. Then how this what is a jaundice? Jaundice means is the yellow discoloration of the skin, conjunctiva, mucous membrane, when the bilirubin is goes to greater than 2 milligram per deciliter. And the now the bile acid metabolism, 1/3 of the cholesterol formation is in the liver converted to bile acid by alpha hydroxylation, 7 alpha hydroxylation and 7 hydroxy cholesterol formation is conjugated with form cholic acid and deoxycholic acid, and conjugated glycine and taurine from cholic acid and deoxycholic acid, taurocholic acid. The derangement of bile acid metabolism forms liver dysfunction. This is the way the liver metabolism, bile acid metabolism, and the derangement of the metabolism. ജോണ്ടിസ് 3 തരത്തിലുള്ളത്. ഒന്ന് ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസ് ഉണ്ട്, ഹെപ്പലൈറ്റിക് ജോണ്ടിസ് ഉണ്ട്, ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസ് ഉണ്ട്, മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഹെമോലൈറ്റിക് ജോണ്ടിസ് പിന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് RBC കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ബിലിറൂബിനാണ് കൂടുതലും കാണപ്പെടുക. ദർ ഇസ് നോ ലിവർ ഡാമേജ്. അത് 3 തരത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. ഒന്ന് RBCൻ്റെ ഉള്ളിൽ തലസീമിയ മേജർ സിക്കിൾ സെല്ല് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. RBCൻ്റെ വാൾസിലുണ്ടാകുന്ന ഹെറിറ്ററി സ്പിറോസൈറ്റോസിസ്, ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി. അതുപോലെ എൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ RBC ലൈക്ക് ലിക്കീമിയ, ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ലിമറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ മലേറിയ, ഫിസിക്കൽ ഏജൻസ് ലൈക്ക് ബേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ മെയിൻ സിംറ്റംസ് ഒന്ന് ജോണ്ടിസ് ആണ്, പിന്നെ അനീമിയാണ്, അതുപോലെ സ്പ്ലീനോമെഗാലി ഉണ്ട്, ക്രോണിക് അൾസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ്. ഇതിൽ ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ബിലിറൂബിൻ കൂടും, കാരണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ബിലിറൂബിൻ കൂടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യൂറിനിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ബൈൽ സാൾട്ട്, ബൈൽ പിഗ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവാണ്. പക്ഷേ യൂറിനിൽ യൂറോബിലിനോജൻ ഉണ്ട്. അത് കാരണം യൂറിനിൽ യൂറോബിലിനോജൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് യൂറിൻ ഡാർക്ക് കളർ ഫോം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് അനീമിയ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് കൂടും, അതുപോലെ സ്റ്റൂള് ഡാർക്കായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ യൂറോബിലിനോജൻ. പിന്നെ വരുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക്കിലാണ്. ഹെപ്പാറ്റിക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവർ ഡാമേജ് ഉണ്ട്, അത് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോൺജുഗേറ്റഡ് അൺകോൺജുഗേറ്റഡ് ബിലിറൂബിൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് jaundice caused by the defect uptake of bilirubin due to some drugs like novobiocin, rifampicin, as well as congenital ഉണ്ട്. അത് ഗിൽബർട്ട് സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് due to deficiency of glucuron transferase responsible for the bilirubin conjugation. അതുപോലെ ക്രിഗ്ലർ-നാഗ്ലർ സിൻഡ്രോം ഉണ്ട്. പിന്നെ jaundice caused by the infective hepatitis, അതിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് A, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B, C, D, E, G, അതുപോലെ സിംപ്ലസ് വൈറസ്, എപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ്, ഇത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ജോണ്ടിസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അമീബിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിലുണ്ട്. അമീബിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൽ ലിവർ സ്കാനിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് ഫീവർ, പെയിൻ, അതുപോലെ റൈറ്റ് ഹൈപ്പോകോൺഡ്രിയത്തിൽ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും. SGPT, ബിലിറൂബിനൊക്കെ SGOT ഒക്കെ കൂടും. പിന്നെ വീൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിപ്പനിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം, ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നെ പെയിൻ ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവുക. അതിൽ എലിയുടെ മൂത്രമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എലിമൂത്രം നമ്മളെ സ്കിന്നിൽ കയറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ എലിപ്പനി ഉണ്ടാകുന്നത്. വീൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാബോറട്ടറി മാർക്കറാണ് ഒന്ന് ടോട്ടൽ WBC കൗണ്ട് കൂടുക, പോളിമോർഫ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് കൗണ്ട് കൂടുക, അതുപോലെ
ലെപ്റ്റോസ്പൈറൽ ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടാവുക ബ്ലഡിൽ. അതുപോലെ തന്നെ SCOT, SCPT, ALP ഒക്കെ ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റേസ് കൂടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് ലൈക്ക് ഹെപ്പാറ്റോടോക്സിൻ ലൈക്ക് പാരസെറ്റമോൾ, ടെട്രാസൈക്ലിൻ, അതുപോലെ ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് ആൻറ്റിമലർ ഡ്രഗ്സ്, ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് ഡ്രഗ്സ്, ട്രാൻസ്ക്വലൈസേഴ്സ്, ഓറൽ കൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ്, പിന്നെ സൾഫണമൈഡ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഡ്രഗ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ increase transport defect in the uptake of bilirubin like Dubin-Johnson-Rotar syndrome ഉണ്ട്. പിന്നെ ജോണ്ടിസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഇൻട്രാഹെപ്പാറ്റിക് ഉണ്ട്. പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസ് ആണുള്ളത് മൂന്നാമത്. അത് എന്തിനും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗാൾ ബ്ലാഡർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കൊളിസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോസ്റ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക് കൊളിസ്റ്റാസിസ്, അതായത് സർജിക്കൽ ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയും. ഇതാണ് 3 തരത്തിലുള്ള മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ്: പ്രീ ഹെപ്പാറ്റിക്, ഹെപ്പാറ്റിക് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക്. ഇതിൽ ലിവർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും. ലിവർ ഡിസീസിന് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലോസ് ഓഫ് അപ്പിറ്റൈറ്റ് ആണ്, അതുപോലെ ഒന്ന്, അതുപോലെ പിന്നെ ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ ഇതുണ്ട്, ലൈറ്റ് സ്റ്റൂളുണ്ട്, ഇച്ചിണ്ട്, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ, ഹെപ്പാറ്റോമെഗാലി, അതുപോലെ എഡീമ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലിവർ ഡിസീസ്. ലിവർ ഡിസീസ് ജോണ്ടിസ് ഉണ്ട്, പോർട്ടൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസും ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇതിലുണ്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ബൈൽ പിഗ്മെൻറ്റ്, ബൈൽ സാൾട്ട്, യൂറോബിലിനോജൻ, ടോട്ടൽ ബിലിറുബിൻ വരുന്നത്. പിന്നെ അബ്നോർമൽ പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസം വരുന്നത്, എൻസൈംസ് SGOT, SGPT, ALP, ഗാമ GGT. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ലൈക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ, ഗ്ലോബുലിൻ, ആൽബുമിൻ, തൈമോൾ ടർബിഡിറ്റി ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. SGPT, SGOT, ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റേസ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ വൈറൽ ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ്, അതുപോലെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ്, അതുപോലെ ഹെപ്പാറ്റോബിലിയറി ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക്കിൽ കൂടും. പ്രീ ഹെപ്പാറ്റിക്കലും അതുപോലെ കഞ്ചിനൈറ്റൽ ഹെപ്പാറ്റിക്കലും അത് നോർമലായിരിക്കും. പിന്നെ ടോട്ടൽ ബിലിറുബിൻ, ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ, ഗ്ലോബിനൊക്കെ നോർമലായിരിക്കും ഹെപ്പാറ്റിക്കും അതുപോലെ പ്രീ ഹെപ്പാറ്റിക്കും. മറ്റുള്ളതിലെ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ കൂടുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻസാണ്, പിന്നെ മറ്റു ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസാണ് നമ്മുടെ സീറം ബൈൽ ആസിഡിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, പ്രീ ആൽബുമിൻ, അതുപോലെ റെറ്റിനൽ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ, alpha-1 ആൻറ്റിട്രിപ്സിൻ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് സീറം കോളിൻ എസ്റ്ററേസ്, alpha-2 മൈക്രോഗ്ലോബുലിൻ. പിന്നെ പ്രോത്രോംബിൻ ടൈം നോക്കുന്നത്, വിറ്റാമിൻ K ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്ന്. ലിവർ ഡിസീസിൽ എൻഡ് സ്റ്റേജ് സിവിയർ ലിവർ ഡിസീസിലൊക്കെ പ്രോത്രോംബിൻ ടൈം പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഡിസ്റ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് TG, എസ്റ്റിഫൈഡ് കൊളസ്ട്രോൾസ്, as well as fibrinogen determination, formation of ammonia, determination of urea, determination of cholesterol. ഇതെല്ലാം ലിവറിൻ്റെ മറ്റൊരു ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിലെ മറ്റു ലിവർ ഫങ്ഷൻസുകളാണ്, ടെസ്റ്റുകളാണ്. അഡീഷണൽ ടെസ്റ്റാണ് ബ്രോമോസൾഫത്തിലിൻ ടെസ്റ്റ്, അതുപോലെ ഫൈബ്രിനോജൻ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ലിവർ ഫങ്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ്. ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ബിലിറുബിൻ മെറ്റബോളിസം, എവിൻ ആൻഡ് മെലോയ് ടെസ്റ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ബിലിറുബിൻ. ഇത് ഡയറക്റ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഡെൽറ്റ ബിലിറുബിൻ ആൽബുമിൻ ബോണ്ടേറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെ ഈ റിക്കവറി ഫേസിൽ ഈ ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ ബിലിറുബിൻ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. കാരണം ഈ ഡെൽറ്റ ആൽബുമിനായിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, അത് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡെൽറ്റ ബിലിറുബിൻ നോക്കാറുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ആക്സിലറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തനോളാണ്. മെഥൈൽ സൾഫോണമൈഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കഫീൻ ബെൻസോയിഡ് മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ബിലിറുബിൻ നമ്മളെ ഓട്ടോ അനലൈസറൊക്കെ ജൻഡ്രാസിക് ആൻഡ് ഗ്രൂഫ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഫർമേഷൻ that which I am imparted to you people in the medical laboratory speech presentation.
and if there is any doubt and any information regarding to the liver function, you can comment on this, and you can say something about that. So I'm coming with another topic related to renal functional test. So until then, goodbye.